Okay, good afternoon to one and all. So I think in the previous session, we discussed that the human existence, that human being, which is nothing but the existence of self and body. We discussed that the activities, need, responses of a self and body. And then we also discussed that why that I being is called as a doer, seer, and that enjoyer. The doer means karta, seer means drashta, and enjoyer means a bhokta. And we discussed that the lot of points related to the eye and body. Am I right? So let's we just revise the things. I being the door means one who is capable of taking decision. Doer means one who is capable of taking a decision, and this is the ability of I only. This is the ability within I only. The body works only according to that decision. That's why that I is called as a door. Is it right? Then I is a seer, drashta. The seer means one who is able to see, feel, and understand, and this is the ability within I. That's why I is also called as a the seer, means we say that it's a drashta. And then last one, I is an enjoyer. That enjoyer means one who consume or experience. A person eat delicious food. I feel the taste not for body, it is for the eye. Similarly, I also experience some happiness or sorrow. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला आनंद होतो तो आयला होतो किंवा दुःख होतं ते आयला होतं. बॉडी doesn't have any kind of a feel. That's why that I is called as a that enjoyer. So this is the point we discussed in the previous session. Okay, hence it is clear that that I is the door, seer, and that enjoyer, and the body is only the means. Is it right? So now these are the points what we discussed in the previous session. Let me take that another one. Yes. Yes, understanding harmony in the self. Now I think now you are familiar with this word harmony. Does anybody know, can you explain that what you understood about that the word harmony? Can you? Can anyone? What is meant by that harmony? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Can anyone just put the views about the harmony? Yes. काय लक्षात आलंय आतापर्यंत खूप वेळेस आपण हार्मोनी हा वर्ड यूज केलाय. What is meant by harmony? सुसंवाद. Okay, yes, good. Anyone else? Living with mutual happiness and peace. Okay, living with mutual happiness and peace. Very good. Anyone else? Okay. पहिल्यांदा मग तोच वर्ड मी पहिल्यांदा घेतो so that the meaning of harmony should be clear to everyone, because most of the times in my discussion I always use that word harmony. It means that everyone must understood the meaning of that harmony first, then the next part will be very easy to understand, otherwise it's quite difficult. Now this harmony, just now the one student say that it's a susanwad, the living with a happiness with a peace.
Yes, absolutely correct. These meanings are absolutely correct. But in that, I just want to add one more thing, that harmony is nothing but the state of agreement. म्हणजे ज्या सिच्युएशन शी आपण सहजरित्या त्याला ऍक्सेप्ट करतो, इट्स अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट. म्हणजे आता जर मी तुम्हाला असं म्हणलं की यू शुड बी इन अ हार्मोनी विथ युअर फॅमिली, म्हणजे तुम्ही तुमच्या फॅमिली बरोबर सहजरित्या जगू शकता, त्याच्यामध्ये कसलाही वेगळा विचार नाहीये. जर असं असेल तर डेफिनेटली दॅट हार्मोनी इज प्रेझेंट इन युअर फॅमिली. बट नाउ डेज म्हणजे आता ती आपल्याला बघायला मिळत नाही, कारण आपल्या फॅमिलीमध्ये सुद्धा खूप वेगवेगळे विचार असतात, खूप वाद असतात, खूप भांडणं असतात. इट मीन्स दॅट हार्मोनी इज अ मिसिंग पार्ट इज दॅट. गेट इट माय पॉइंट. पण असे काही फॅमिली आहेत की ज्याच्यामध्ये एक सुसूत्रता आहे, ज्याच्यामध्ये एक व्यवस्था आहे, की जेणेकरून सगळेजण स्वतःची मतं व्यवस्थित मांडू शकतात, त्याच्यावरती विचार विनिमय करून एखादा डिसिजन सगळ्यांना जो ऍक्सेप्टेबल आहे आणि तो नॅचरली पण ऍक्सेप्टेबल आहे असा डिसिजन घेतला जातो काही फॅमिलीमध्ये. इट मीन्स दॅट हार्मोनी इज अ प्रेझेंट इन इट. गेट इट माय पॉइंट. मग आता हार्मोनी म्हणजे जास्त जर तुम्हाला इन डिटेल्स मध्ये बघायचं झालं तर एक छोटी छोटी मुलं घ्या, कारण मोठ्या मुलांमध्ये किंवा मोठ्या माणसांमध्ये फार वेगवेगळे विचार असतात, परंतु छोटी मुलं जर घेतली ती आपापसात भांडणं करत असतात, परंतु ते क्विकली एकमेकांबरोबर आनंदाने खेळत पण असतात. इट मीन्स दॅट दे आर इन हार्मोनी विथ देमसेल्फ. म्हणजे त्यांच्यामध्ये असा कुठलाही राग नाहीये, त्यांच्यामध्ये असा कुठलाही द्वेष नाहीये, त्यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार आहे, त्यांच्यामध्ये एक सुसंवाद आहे, त्यांच्यामध्ये सुसूत्रता आहे, त्यांच्यामध्ये अशी एक व्यवस्था आहे की जे सगळ्यांना सामावून घेतात. दॅट इज कॉल्ड एज हार्मोनी. गेट इट माय पॉइंट. दॅट हार्मोनी इट मीन्स दॅट इट्स अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट. दॅट इज कॉल्ड एज हार्मोनी. Now is it that clear what is meant by that harmony? Now the title it is given, understanding harmony in the self. म्हणजे आपण आपल्यामध्ये पहिल्यांदा हार्मोनी असली पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला काय वाटतंय, बरोबर आपण त्याच्याशी सहमत आहोत का नाही. अदरवाईज काही वेळेस आपल्याला असं वाटतं की बाबा आपल्याला इंजिनिअरिंगला जायचंय परंतु बाय फोर्स आपल्याला मेडिकलला जावं लागतं. नो, दॅट इज इट मीन्स दॅट हार्मोनी इज नॉट प्रेझेंट इन आवर सेल्फ. लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते? म्हणजे एक सुसंवाद आपल्यामध्येच, एक सुसंवाद आपल्यामध्येच, एक सुसूत्रता आपल्यामध्ये, एक व्यवस्था आपल्यामध्येच, एक सहमती, आपण त्या गोष्टीसाठी सहमत असणे म्हणजे हार्मोनी होय. नाउ इट इज क्लिअर व्हॉट इज मीन बाय हार्मोनी? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. So, and let me clear that here itself we have to, if we want to live our life happily, then we have to maintain the harmony in the 4 state or in the 4 level. One, harmony with the self, म्हणजे स्वतःबद्दल हार्मोनी मध्ये असला पाहिजे. सेकंड, हार्मोनी विथ द फॅमिली, आपण फॅमिली बद्दल पण सहज व्यवस्थितरित्या जगलं पाहिजे, आनंदी जगलं पाहिजे. थर्ड, harmony in a society, and last one, harmony with the nature or existence. Then definitely we can live the life happily. That is the point is that. So the harmony among all the activities of a self, म्हणजे आपल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मध्ये जर हार्मोनी असेल म्हणजे ते आपण त्याच्याशी सहमत असो, ते आपल्या मनाविरुद्ध नसलं पाहिजे. लक्षात येते? किंवा ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्सच्या अपोजिट नसलं पाहिजे. सो दॅट हार्मोनी अमंग ऑल द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ सेल्फ रिझल्ट इन टू द स्टेट ऑफ अ कंटिन्युअस हॅपीनेस. बघा इथं स्टेटमेंट आलं बघा. म्हणजे जर आपण पहिल्यांदा आपल्याशी सहमत असू, आपल्यामध्ये पहिल्यांदा चांगला व्यवस्थित सुसंवाद असला पाहिजे, त्यावेळेस आपण एक कंटिन्युअस स्टेट ऑफ हॅपीनेस म्हणजे त्या स्टेटमध्ये आपण राहू शकतो. दिस इज द पॉइंट. Now that activities of a self. Now what are the activities are there in a self? So we know that the 3 activities are there.
desire, thought and that expectation. And these activities are continuous. म्हणजे आपले थॉट हे कायम चालू असतात. इवन दो आपण झोपलो तरी पण आपल्या ऍक्टिव्हिटी चालू असतात भरपूर वेळेस. गेट इट माय पॉइंट. व्हेन वी गो इनटू डीप स्लीप, त्यावेळेस सुद्धा आपले थॉट चालू आहेत. त्यावेळेस सुद्धा काहीतरी विचार चालू आहे आपल्या डोक्यामध्ये. इट मीन्स that activities of a self, that is nothing but desire, thought and that expectations are continuous with respect to time. They never stop. आपले थॉट कधी थांबत नाही, आपले एक्सपेक्टेशन कधी थांबत नाहीत, आपले डिझायर कधी थांबत नाहीत. Get it my point? So that's why we say that these activities of a self are continuous. Now the desire. Desire is the activity of imagining. You are making an image in the self. Desire in the form of an image which you have created within. Now बघा डिझायर कसं डिफाइन केलं. डिझायर इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ इमॅजिनिंग. म्हणजे काय, माझं डिझायर काय ते पहिल्यांदा त्याचं चित्र मी माझ्या मनामध्ये तयार करत असतोय. ती सगळं माझ्या मनामध्ये जे चालू असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिझायर. जे चित्र तयार केलेलं आहे that's why we call it imagining. Get it my point? You are making an image in the self. आपण ते इमेज पहिल्यांदा तयार करू शकतो. Desire is in the form of image which you have created within. म्हणजे एक इमेज जी आपल्यामध्ये ती तयार केलेली आहे आणि त्यानुसार आपण आपली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिझायर. इट्स अ सिंपल थिंग इज दॅट. थॉट. आता थॉट म्हणजे काय? The thought is the power for the activity of analyzing based on comparing various possibilities to fulfill your desire. ज्याला आपण विचार म्हणतो. विचार म्हणजे काय की ती एक पॉवर आहे फॉर अनालायझिंग ऑन बेस्ड ऑन द कंपॅरिझन ऑफ व्हेरियस पॉसिबिलिटीज टू फुलफिल युअर डिझायर. म्हणजे सपोज आपल्याकडे एक पर्टिक्युलर डिझायर आहे आपलं, मग ते डिझायर फुलफिल करण्यासाठी आपला पाथ काय असला पाहिजे, डायरेक्शन काय असली पाहिजे. मग त्याचा जो काय विचार करतो आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज अ थॉट. त्याची जी काय मांडणी करतो आपण दॅट इज द पॉवर ऑफ अ थॉट. गेट इट माय पॉइंट? मग ते डिझायर अक्वायर करण्यासाठी किंवा ते डिझायर फुलफिल करण्यासाठी आपण भरपूर वेज पण शोधतो, भरपूर पॉसिबिलिटीज आपण बघतो आणि त्यातून मग आपल्याला जी सुटेबल आहे तो सुटेबल मार्ग आपण निवडतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ थॉट. सिंपल. ऍक्च्युअली ह्या टर्म्स ह्या डेली रुटीन मध्ये आपण वापरणार आहोत. तुम्हाला हे वाचलं तर थोडंसं अवघड वाटेल, परंतु थॉट फक्त थॉटच जर मी सांगितलं असतं तर ते सगळ्यांना पटलं असतं. परंतु हे जर थोडंसं वाचलं व्यवस्थित, द थॉट इज द पॉवर ऑफ अ ऍक्टिव्हिटी ऑफ अनालायझिंग बेस्ड ऑन कंपेरिंग व्हेरियस पॉसिबिलिटीज टू फुलफिल युअर डिझायर. म्हणजे आपले डिझायर फुलफिल करण्यासाठी जे काही भरपूर पॉसिबिलिटीज कोणकोणत्या आहेत त्याचा जो काही विचार आहे त्या विचारालाच आपण काय म्हणतोय, इट्स अ थॉट म्हणतो. एक्सपेक्टेशन. That expectation is the power for that activity of selection based on testing. It is a power for that activity of selection based on the testing. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण ज्यावेळेस टेस्ट करतो त्यावेळेस त्याच्याकडून काहीतरी एक्सपेक्ट करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्सपेक्टेशन. आपल्या रिलेशन मध्ये सुद्धा आपण प्रत्येक गोष्ट म्हणजे आपण ज्यावेळेस रिलेशन मेंटेन करतो त्यावेळेस डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन हे येतच राहतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ that power. So these are actually the three activities of a self. One is a desire, second one is a thought, and third one is that expectation is there. These activities together constitute imagination. बघा आता ह्या तिन्ही ऍक्टिव्हिटी ह्या काय डिसाइड करतात, स्वतःच इमॅजिनेशन डिसाइड करतात. Now see that what are the possible sources of imagination. Number one, preconditioning. Dominant source of imagination, belief, notion we have assumed without knowing. आता इमॅजिनेशन म्हणजे आपण जे काही इमॅजिन करणार आहोत तर
ते कशाच्या बेसवरती आहे? पहिल्यांदा त्याच्या पहिल्यांदा सोर्स कोणता आहे? म्हणजे आपण जे इमॅजिन करतोय त्याचा पहिला सोर्स हा आपला प्री कंडिशन आहे. ऍक्च्युली हा रॉंग आहे, परंतु तो सोर्स आहे. तर त्याला इथं काय म्हणलेलं आहे? द डॉमिनंट सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन. म्हणजे याचं प्री कंडिशनिंगचं आपल्या इमॅजिनेशन वरती जास्त प्रभुत्व आहे. म्हणजे काय? बिलीव्ह, नोशन वी हॅव अज्युम्ड विदाउट नोईंग. म्हणजे जसं की मी तुम्हाला पाठीमागं पुष्कळ वेळेस मी एक्झाम्पल सांगितलंय की मांजर आडवी गेली की आपण म्हणतो की काहीतरी चुकीचं घडणार आहे किंवा आपलं काम होणार नाही. हे एक आपलं प्रिवेलिंग नोशन आहे. मग ते ज्यावेळेस होतं आपल्या बरोबर त्यावेळेस आपलं इमॅजिनेशन काय चालू होतं की अरे च्या मांजर आडवी गेली, आता आपलं काम होणार नाही किंवा एखादी गोष्ट आपल्याकडून चुकणार, अशा प्रकारे इमॅजिनेशन चालू होतं. लक्षात येते का? म्हणून तर याला काय म्हणलेलं की द डॉमिनेटिंग सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन. म्हणजे याच्यामध्ये नोईंगचा पार्ट नाहीये. वी आर अज्युमिंग द थिंग्स विदाउट नोईंग. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे भरपूर वेळेस आपल्या म्हणजे काही गोष्टी प्रचलित आहेत बघा. अमावस्येच्या दिवशी कोणतीही चांगली वस्तू खरेदी करू नका, आहे का नाही? त्या गोष्टी आपण ऐकूनच चाल बघा. काय तथ्य त्याच्यामध्ये नाही, परंतु आपण ते फॉलो करतो, ब्लाइंडली फॉलो करतो. गेट इट माय पॉइंट? किंवा 3 व्यक्तींनी कुठल्याही शुभ कामासाठी जायचं नाही, फॉलो करतो ब्लाइंडली. म्हणजे हे जे काही प्रचलित गोष्टी फार पूर्वीपासून आपल्या समाजामध्ये रुजलेल्या आहेत त्या आहेत, आणि थोर व्यक्ती किंवा मोठे व्यक्ती हे आपल्याला ते देऊन जात आहेत, बाय डिफॉल्ट देऊन जात आहेत, आणि आपणही त्याच्यावरती ब्लाइंडली विश्वास ठेवून ते आहे असं कॅरी फॉरवर्ड करतो. बरोबर आहे? आणि त्यामुळं तर आपले जे काही इमॅजिनेशन आहे ते चुकीच्या डायरेक्शनला जात आहे. आता एकदा जर तुम्हाला सांगितलं की मांजर आडवी गेली रे गेली की तुमचं काम होणारच नाही, मग झालं, आपल्या डोक्यामध्ये तसे विचार यायला चालू झाले. आणि त्या जसा आपला थॉट आहे, जशी आपली इमॅजिनेशन आहे, डेफिनेटली ते तसंच घडत राहत आहे. दिस इज द पॉइंट. दॅट्स वाय द प्री कंडिशनिंग म्हणजे ज्या गोष्टी आपण अज्युम करतोय विदाउट नोईंग त्याला म्हणलं गेलेलं आहे प्री कंडिशनिंग. And the dominating source of our imagination is a preconditioning, just like a notion, beliefs. I have given that the few example is that. Get it my point? The second point is a sensation. The sensation is the information we get from the body through the 5 sense organs. And what are these 5 sense organs? Sound, touch, sight, taste, and the smell. ओके. मग आता या सेन्सेशन वरती सुद्धा आपलं इमॅजिनेशन हे भरपूर वेळेस डिपेंड राहतं, परंतु खरंच ते योग्य आहे का नाही याचा आपण नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती विचार करत नाही. म्हणजे एक एक्झाम्पल सांगतो बघा की आपण एका रूम मध्ये बसलेलो आहात आणि दुसऱ्या रूम मधून फार मोठ्यानं रडण्याचा आवाज येतो. मग डेफिनेटली आपण काय विचार करणार की तिथं काहीतरी भांडणं चालू आहेत, कोणीतरी लहान मुलाला मारलेलं आहे, काय चालू आहे हे आपण विचार करणार का नाही? डू यू एग्री विथ मी? येस सर. येस. बरोबर. पण बघा आता आपल्याला आवाज हा रडण्याचा येतोय, मग याच्यावरून आपलं इमॅजिनेशन चालू झालं. मग आपलं इमॅजिनेशन भरपूर पॉसिबिलिटीज आपल्या डोक्यामध्ये चालू झाल्या. काय चालू झाल्या? नंबर 1 तिथं काहीतरी भांडणं चालू असतील. नंबर 2 कोणीतरी कुणाला तरी मारला असेल. नंबर 3 लहान मुलाने काहीतरी चूक केली म्हणून मोठ्याने मारला असेल. नंबर 5 किंवा कोणाचा तरी काहीतरी कॉल आला असेल, काहीतरी दुःखद घटना घडली असेल त्यामुळे ते रडणं चालू झालं असेल. किती पॉसिबिलिटीज आहेत बघा. आणि याच्यापेक्षा अजून जास्त पॉसिबिलिटी असू शकतात. येस ऑर नो? पण बघा आता हे सेन्सेशन बेस वरती आपले इमॅजिनेशन चालू झालं, पण ऍक्च्युअल काय झालं ते माहिती आहे का कोणाला? नाही. अरे मी म्हणतो शेजारच्या रूम मध्ये
कोणतरी ड्रामाची एक रिहर्सल करत असेल, ड्रामाची एक प्रॅक्टिस करत असेल आणि त्याच्यामध्ये तो एक इन्सिडेंट असेल रडण्याचा करायचं, का ती पॉसिबिलिटी नाही का होऊ शकत? Yes. बरोबर आहे. म्हणजे आपलं इमॅजिनेशन हे विदाउट नोईंग चालू झालं. ऍक्च्युली आपण काय करायला पाहिजे, हा आपल्याला त्याचं बाबा रडतंय कोण हे माहीतच करायचंय ना, मग तिथं गेलं पाहिजे, नेमकं काय चालू आहे काय नाही विचारपूस केलं पाहिजे, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन घेतली पाहिजे आणि मग आपलं इमॅजिनेशन ठरलं पाहिजे. परंतु आपलं म्हणजे माहीत करून घेण्याच्या अगोदरच जे काही प्रोसेस होत आहेत, अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी आर ऍक्च्युअली वेस्टिंग अवर एनर्जी. दॅट इज द पॉइंट. म्हणजे आपलं इमॅजिनेशन हे अशा प्रकारे सेन्सेशन बेस्ड पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स असतं आणि ते प्रत्येक वेळेसच ते खरं असेल, ट्रू असेल. दिस इज नॉट द केस लाईक दॅट. दॅट इज द पॉइंट हिअर. गेट इट माय पॉइंट? सो these things now you need to remember here. So this is the second possible source of our imagination. बघा आपलं इमॅजिनेशन हे कशा कशा प्रकारे किंवा त्यांचे सोर्सेस काय. पहिला सोर्स सांगितला मी तुम्हाला, प्री कंडिशन, जे आपल्या समाजामध्ये ज्या प्रचलित गोष्टी आहेत, जे आपण ब्लाइंडली ते ऍक्सेप्ट करतोय आणि त्याच्यानुसार आपण इमॅजिनेशन चालू करतो. दुसरा जो पॉइंट आहे तो सेन्सेशन. बरोबर आहे. मग त्याच्यावरून आपण काही गोष्टी ब्लाइंडली ऍक्सेप्ट करतो. ते खरं आपल्याला त्या गोष्टी माहीत आहेत का नाहीत ते आपण त्याचा विचार करत नाही. त्यापैकी मी फक्त एक साऊंडचं उदाहरण दिलं तुम्हाला. लक्षात येत आहे? सो दॅट इज द पॉइंट. सो नाव द थर्ड इज द नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. मग आता ऍक्च्युली हे 3 पॉसिबल सोर्सेस इमॅजिनेशनचे तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत, पण त्यापैकी पहिली कंडिशन, पहिला पॉसिबल सोर्स जर तुम्ही बघितला प्री कंडिशन, तर डेफिनेटली स्वतः आपलं मत काय असू शकतं की बाबा आपले इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड नसलं पाहिजे. का तर प्री कंडिशन म्हणजे काय की काही अशा प्रचलित गोष्टी ज्याला कसलंही सायंटिफिक प्रूफ नाहीये त्याच्यामुळं आपण इमॅजिन करू लागलो. डेफिनेटली आपलं इमॅजिनेशन याच्या बेसवरती नसलं पाहिजे. काही गोष्टी सेन्सेशन बेस्ड वरती आपण इमॅजिन करतो, परंतु ते पण फॅक्टच असतील असं नाही. ते आपल्याला चेक करावे लागतील आणि मग आपलं इमॅजिनेशन करावं लागेल, ठरवावं लागेल. पण नॅचरल ऍक्सेप्टन्स मीन्स व्हॉट? इट्स अवर इनर व्हॉइस और इट्स अ कॉन्शियसनेस. आतून आपल्याला खरं काय वाटतंय. इट्स अ सेल्फ व्हेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. इफ our imagination is totally based on the natural acceptance, then definitely we never fail in our life. That is the point we have I have to discuss here. These things you need to understand. But the problem is that our imagination, 99%, our imagination is always comes from preconditioning sources or the sensation part is there. We never give the focus on the natural acceptance is that. But the fact is that our imagination should be based on the natural acceptance is that. This is the point here. Get it my point? And that imagination means what? That imagination is nothing but the combination of these 3 things: desire, thought, and that expectation. And these are the activities of a self. आपण फक्त सेल्फचा विचार करतोय बघा आज. गेट इट माय पॉइंट? सो these are the 3 possible sources of imagination. Now see that a dominant source of imagination is a preconditioning. The preconditioning means the belief, notion, norms, idea, views, dictums, goals, etc. prevailing in the family, in the society, which we have assumed without knowing they may influence our imagination. म्हणजे अशा ज्या काही आयडिया आहेत, अशा ज्या काही व्ह्यूज आहेत, असे जे काही प्रचलित गोष्टी आहेत ज्याला प्रूफ नाहीये किंवा विदाउट नोईंग त्या अज्युम केल्या जातात, त्या गोष्टीला म्हणलं गेलेलं आहे प्री कंडिशनिंग. आणि त्याचं आपल्या इमॅजिनेशन वरती डॉमिनन्स फार जास्त आहे. अँड दॅट्स वाय हिअर द लास्ट सेंटेन्स इट इज रिटन, they may influence our imagination. म्हणजे आपलं इमॅजिनेशन
ते बिघडू शकतात. ऍक्च्युली जे काय पाहिजे ते तसं न राहता वेगळ्या मार्गाने आपण इमॅजिन करायला चालू करतो. गेट इट माय पॉइंट? दिस इज द पॉइंट. दॅट पॉइंट वी हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट. जसं की अजून एक एक्झाम्पल सांगतो बघा. बघा, बोलण्यावरूनच, फक्त ऐकण्यावरून किंवा बोलण्यावरून. आता आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बघा, आपण सगळेजण मूवी बघतो. आता मला सांगा, हा मूवी हा ऍक्च्युअल आहे का तो आपला फक्त एंटरटेनमेंट साठी बनवला गेलेला आहे? त्यातलं काय खरं आहे? त्यातल्या गोष्टी खरंच तेवढ्या फॅक्ट किंवा त्या नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती असतात का? ऍब्सोल्युटली नो. बरोबर आहे का? परंतु परंतु ज्यावेळेस ते मूवी आपण बघतो बघा, आजकाल आता ते तुम्हाला जर समजलं असेल तर इट्स ओके, परंतु आजकाल तुम्ही असे कितीतरी टीव्ही चॅनलवरती किंवा न्यूजपेपर मध्ये गोष्टी बघत असाल की काहीतरी दाखवलं गेलं आणि त्याच्यानुसार ऍक्शन करता करता ते जीव गमावले. म्हणजे काय की ते त्यांना फॅक्ट धरून बसले. ऍक्च्युली ते तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की जे बघितलं ते डेफिनेटली ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही, ते फॅक्ट आहे का नाही, त्याच्यामध्ये डिटेल्स तुम्ही गेलाय का, ते खरंच तसं असतंय का, तर नाही. ते आपल्याला वाटतं की ते सगळं खरंच्या खरं आहे मूवीमध्ये आणि आपण पण तसं असावं. बट दिस इज नॉट द फॅक्ट. लक्षात येत आहे? म्हणजे त्याच्यानुसार आपण आपली इमॅजिनेशन बनवू लागतो. काही काही वेळेस आपल्याला काही कलाकारांची म्हणजे जी काही ऍक्शन वगैरे जे आहे ते फार आवडते, आपण ते आत्मसात करायचा प्रयत्न करतो, परंतु आपण ते चेक करत नाहीये की इज इट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल ऑर नॉट. कारण ते जिथं जसं दाखवलं गेलंय ते तसंच्या तसं आपण इमॅजिन करून घेतो. दॅट इज अवर प्रॉब्लेम इज दॅट. दिस पॉइंट आय वॉन्ट टू डिस्कस हिअर. म्हणजे तुमचं इमॅजिनेशन हे फक्त आणि फक्त नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती असलं पाहिजे. दॅट पॉइंट आय वॉन्ट टू डिस्कस हिअर. इज इट राईट? सो दिस इज द प्री कंडिशनिंग. द सेकंड थिंग इज दॅट सेन्सेशन. Another major source of our desire, our imagination, is a sensation. Sensation is the information we get from the body through the 5 sense organs: sound, touch, sight, taste and the smell. आताच मी सांगितलं की आपल्याला ऐकू जे येत आहे ते डेफिनेटली ते तसंच आहे का नाही, वी कॅनॉट से लाईक दॅट. टच म्हणजे ज्याचा टच होतोय, जे जे फील करू शकतो, डेफिनेटली ती फॅक्ट आहे का नाही ते चेक केलं पाहिजे. टेस्ट, त्यानंतर स्मेल, जे काय येतंय ते तसंच आहे का नाही हे चेक केलं पाहिजे. म्हणजे या 5 सेन्स ऑर्गन्स मधून सुद्धा आपल्याला फॅक्टची इन्फॉर्मेशन होईल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. पण ज्यावेळेस आपला इनर व्हॉइस म्हणजे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल, द थर्ड सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन इज अवर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. It can also be referred to as the inner voice or conscience. Self-verification on the basis of our natural acceptance can be the third possible source. It may or may not be the predominant source of motivation currently, but it can be the real source for deciding our desire or imagination. आपला या नॅचरल ऍक्सेप्टन्सचा ऍक्च्युअली डॉमिनन्स हा इमॅजिनेशन वरती असला पाहिजे, पण तसं न होता आपला इमॅजिनेशन वरती डॉमिनन्स कशाचा आहे तर पहिल्या 2 गोष्टीचा आहे. वन इज द व्हॉट आय से दॅट द सेन्सेशन अँड अनदर वन इज द प्री कंडिशन. त्या 2 गोष्टीचा डॉमिनन्स जास्त आहे आपल्या इमॅजिनेशन वरती. परंतु असला कशाचा पाहिजे? असला पाहिजे तो नॅचरल ऍक्सेप्टन्सचा. आणि त्याच्यामुळं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपल्याला फॅक्ट लक्षातच येत नाही आणि त्यानुसार आपली डायरेक्शन चालू होत नाही. त्यामुळं वी आर नॉट सक्सेसफुल इन अवर लाईफ. दॅट इज द पॉइंट. दिस इज द ऍक्च्युअली द कन्क्लुजन ऑफ ऑल these 3 slides are there. Is it that clear? So you please try to remember here. Now see that what we discuss आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलेलं आहे ते फक्त ह्या एका पिक्चरद्वारे तुम्हाला सांगून दिलेलं आहे बघा. Now see that. So first, if you see that
This desire, इच्छा, thought, विचार, expectation, आशा. What are these three? These are the activities of a self. बरोबर आहे? ह्या सेल्फच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. म्हणजे आपल्या मनामध्ये इच्छा असतात, आपले विचार असतात, आपल्या आशा असतात, डिझायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन. आणि या तीन गोष्टीमुळं आपलं काय बनतं? इमॅजिनेशन. बरोबर आहे, हे सर्कल दाखवलेलं आहे. आता हे इमॅजिनेशन हे ऍक्च्युअली तीन गोष्टीवरती डिपेंड आहे. नंबर वन, इट्स अ प्री कंडिशनल. म्हणजे ज्या प्रचलित गोष्टी ज्याला कसलंही सायंटिफिक प्रूफ नाहीये, ते फक्त ओरली सांगण्यावरून आपण लक्षात घेतो, त्याची आपण फॅक्ट जाणून घेत नाही, त्याला म्हणलं गेलेलं आहे प्री कंडिशनल. बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरा, ही इमॅजिनेशन कशावरती बेस्ड आहे? इट्स अ सेन्सेशन, संवेदना, 5 सेन्स ऑर्गन. And the number 3, this imagination is based on self-verification on the basis of natural acceptance, means सहज स्वीकृति के आधार पर जांच करना, सेल्फ ऑर्गनाइज्ड. मग आता काय सांगितलं गेलेलं आहे की जर, बघा आता ही डायग्राम व्यवस्थित लक्षात घ्या, जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड असेल, आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशनल बेस्ड असेल, तर त्या प्रकारेच आपलं बिहेवियर आणि वर्क असणार आहे. म्हणजे आपलं जे बिहेवियर आणि आपलं जे वर्क आहे ते हे या इमॅजिनेशन वरती डिपेंड आहे. जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड आहे, म्हणजे प्रचलित गोष्टी ज्याला कसलंही सायंटिफिक प्रूफ नाहीये त्याच्यावरती जर डिपेंड असेल, तर डेफिनेटली आपलं बिहेवियर पण रॉंग असणार आहे आणि वर्क पण रॉंग असणार आहे. जसं की मी सांगितलं की अमावस्येच्या दिवशी कुठली वस्तू खरेदी करू नका, मांजर आडवी गेली की ते अपशकुन समजलं जातं. असं जर आपण प्री कंडिशन बेस्ड जर आपलं इमॅजिनेशन असेल, तर आपलं बिहेवियर पण तसंच असणार आहे इतरांशी, आपलं वर्क पण तशाच अँगलनं असणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ते बिहेवियर किंवा ते वर्क हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नसणार आहे. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे की जर आपलं इमॅजिनेशन म्हणजे आपला डिझायर, आपले थॉट, आपले एक्सपेक्टेशन जर सेन्सेशन बेस्ड असतील, तरी देखील आपलं बिहेवियर आणि वर्क हे खरं असेलच याची गॅरंटी देता येत नाही. परंतु प्री कंडिशन बेस्ड असेल तर डेफिनेटली आपलं बिहेवियर आणि बिहेवियर आणि वर्क हे रॉंगच असणार आहे. पण सेन्सेशनच्या बेसवरती ते आपलं बिहेवियर हे खरं असेलच किंवा नाही याची गॅरंटी नाही. पण जर आपलं इमॅजिनेशन हे सेल्फ व्हेरिफिकेशनच्या बेसवरती आणि नॅचरल ऍक्सेप्टन्सच्या बेसवरती जर असेल, तर तिथं 100% गॅरंटी आपलं बिहेवियर आणि वर्क हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्डच असणार आहे आणि ते इमॅजिनेशन आपल्याला सक्सेसफुल बनवणार आहे. दॅट इज द पॉइंट हिअर. हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे जर आता तुम्ही जर बघितलं, जर प्री कंडिशन बेस्ड जर इमॅजिनेशन असेल तर आपण परतंत्रमध्येच राहणार आहोत. म्हणजे आपल्याला स्वतंत्र आपण नसणार ना, ते दुसऱ्याच्या कुणाच्या तरी सांगण्यावरून, काहीतरी बघण्यावर सगळं आपलं थॉट्स, विचार, इच्छा, आकांक्षा हे सगळं त्याच्या दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून किंवा दुसरं काहीतरी वेगळं बघण्यावरून त्याच्यावर बेस्ड असणार. जर आपलं इमॅजिनेशन हे सेन्सेशन बेस मध्ये जरी असलं तरी आपण स्वतंत्रतामध्ये नसणार, आपण परतंत्रातच असणार आहे. कारण आपले 5 ऑर्गन्स आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन देत आहेत त्याच्या बेसवरतीच आपलं इमॅजिनेशन असणार आहे. पण लास्टचा जो काय पॉइंट आहे, जर आपलं इमॅजिनेशन हे सेल्फ व्हेरिफिकेशनच्या बेसवरती आणि ते पण नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती असेल, तर डेफिनेटली आपण सेल्फ ऑर्गनाइज्ड असणार आहे, स्वतंत्रतामध्ये असणार आहे. That is the point you need to understand here. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Yeah. So it's my request, all of you please take the screenshot of this screen here. Let me give that the sufficient time to take the screenshot. Just take the screenshot. And now I will give that the small task to you. So today you just
you have to spend minimum 5 to 10 minutes to think on that slide. Only 5 to 10 minutes. आता का ते तुम्हाला सांगतो, कारण मी किती जरी तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी ते तुम्हाला 100% समजेलच याची गॅरंटी मी देऊ शकत नाही. पण तुम्ही फक्त 5 ते 10 मिनिटं स्वतःसाठी ही इमेज समजून घेण्यासाठी जर घालवला तर डेफिनेटली यातले पॉइंट तुम्हाला व्यवस्थित समजतील. आणि जर समजले नसतील तर त्याच्याशी रिलेटेड डाऊट तुम्हाला येतील. डेफिनेटली जरी डाऊट जरी असला तरी तुम्ही त्या राईट ट्रॅक वरती असणार आहेत. ते डाऊट तुम्ही पुन्हा जर मला व्यवस्थित विचारले तर त्याचा जर सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मला जर देता आलं तर डेफिनेटली दॅट इमेज हा पॉइंट तुम्हाला क्लिअर होईल. इज इट दॅट क्लिअर? हॅव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट? Yes, sir. Yes. So with this, so today I am going to stop here. Okay. Once again, my next lecture will start only on this image. या स्लाइड्स वरूनच माझं नेक्स्ट लेक्चर चालू होईल. आपण पहिल्यांदा याच स्लाइड्स वरून रिव्हिजन घेऊया. थोडा पॉइंट मी रिवाइज करेल. पुन्हा एकदा तुम्हाला सेल्फ च्या 3 ऍक्टिव्हिटीज इमॅजिनेशन हे समजून सांगेल. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही डाऊट असतील सो प्लीज ask me that doubt, and by clearing these things I will proceed further. Is it okay? So here